لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، ہندوستان کے موجودہ حالات پر اگر نظر ڈالی جائے اور آج 6 دسمبر کے دن پر نظر ڈالی جائے تو یہ 6 دسمبر کا دن اور آج کی موجودہ حکومت کے رویے اور ان کے پروپیگنڈے اور ان کی ناپاک سازشیں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ مسلمانوں کو مٹانے، مسجدوں کو ختم کرنے، درگاہوں کو ختم کرنے، مسلمانوں کی جتنی بھی اسلامی شعائر ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہیں اور اسلام کی باقی رہنے میں کوئی علامت ہے. 6 دسمبر کا دن تھا جس 6 دسمبر کے دن بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور آج کا 6 دسمبر کا دن ہے جہاں پر مختلف مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. سنبھل کی جامع مسجد ہو، شاہجہاں کی بنائی ہوئی جامع مسجد ہو، یا متھرا کی درگاہ ہو یا عیدگاہ ہو، یا اسی طرح اجمیر کی درگاہ ہو. اسی طرح کل جو بات آئی کہ جامع مسجد دہلی بھی یہ کسی مندر کو توڑ کر کے بنائی گئی، تو آئے دن نت نئے انداز سے بابری مسجد ہماری کیا ان کے قبضے میں چلی گئی. یہ نئی حکومت اس بات کی پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ مسلمانوں کی تمام قدیم ترین مسجدیں، مسلمانوں کی تمام جو پرانی مسجدیں ہیں جو گنبد نما ہیں، وہ تمام مسجدوں کو اپنے وش میں کیا جائے، اپنے قبضے میں لے لیا جائے، اور سپریم کورٹ کے نیچے جو چھوٹی چھوٹی کورٹس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ادارے فیصلے کے ہوتے ہیں، وہ بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی ریسرچ کے لوگوں کو، اپنے کاریگروں کو اس مسجد کا سروے کرنے کا فوراً آرڈر شیٹ جاری کر رہی ہیں. میرے عزیز بھائیو، اس موقع پر ہم مسلمانوں کو بڑا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. ہم مسلمانوں کو اور بھی زیادہ احتیاط کے پہلو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتی چلی جا رہی ہیں؟ ہماری مسجدوں کو اپنے قبضے میں لینے کی ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہیں. آخر اس کی وجہ کیا؟ میرے عزیز بھائیو، یہ تو یہ ہے کہ اسلام دشمنی آج کی موجودہ حکومت نے جو 10 سالوں میں جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو زہر اگلا ہے میڈیا کے ذریعے اور اپنے بھاشنوں کے ذریعے سے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آج کا ہمارا برادران وطن، ہمارا غیر مسلم بھائی جو ہمارے ساتھ کبھی پیار و محبت سے بات کرتا تھا، آج بھی اگر بات کرتا ہے تو اس کے دل میں ہمارے خلاف کوئی شک و شبہ موجود ہوتا ہے. چاہے ہماری اسٹاف میں غیر مسلم بھائی ہمارے ساتھ کام کرتے کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے گھر کو بنانے والے غیر مسلم کیوں نہ ہو، چاہے ہماری دکان و مکان میں رہنے والے غیر مسلم کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے اگل بغل میں رہنے والا غیر مسلم جس سے ہماری پرانی دوستی ہے، اس کے دل میں بھی اس میڈیا نے اور موجودہ حکومت نے نفرت کی ایسی چنگاری بھڑکائی ہے، وہ دکھنے میں نہیں آتی ہے لیکن اندر سے وہاں بھڑک رہی ہے. میرے عزیز بھائی، یہی وہ سلسلہ ہے کہ آج ہماری مسجدوں کو، مختلف مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو آزادی سے پہلے ہمارے پرکھوں نے اور ہمارے راجاؤں نے اور ہمارے ہندوستان کو حکومت کرنے والے بادشاہوں نے اپنے پیسوں پر اور صحیح زمین پر مسجدوں کو تعمیر فرمایا تھا. میرے عزیز بھائی، افسوس کا نتیجہ ہے کہ یہ حکومت مسلم دشمنی میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آخرکار نہ اس نے درگاہوں کو چھوڑا
सालों की उनकी कोशिश का नतीजा है। 75 सालों से उनकी कोशिश का नतीजा है। हम 75 सालों से मुसलमान खाने खामोश में सोए हुए हैं, खाने गफलत में सोए हुए हैं। पहले भी मुसलमान जब 800 साल हुकूमत किया तब भी सो रहा था, और आज भी मुसलमानों के हाथों से उनकी जायदादें छीनी जा रही हैं, वक्फ के नाम से और मस्जिदों के नाम से। आज भी मुसलमान खामोश में और गफलत में पड़ा हुआ है। रज़ीज़ भाइयों, इन बुनियादी चीजों पर हमें गौर करने की जरूरत है। उन बुनियादी बातों पर हमें गौर करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदें भी हमारे हाथों से छोड़ती चली जाए। हमारी मस्जिदें में वो मस्जिदें जिनका रिकॉर्ड पहले से मौजूद है, वो दरगाहें जिन दरगाहों पर बड़े बड़े बादशाह और आज के प्राइम मिनिस्टर हर साल जाकर के वहाँ माथा टेक करके आते हैं, उन दरगाहों पर नाजायज कब्जा करने की जब कोशिश की जा रही है तो हमारी और आपकी मोहल्लों की मस्जिदों तक कोई एतबार न रहा। रज़ीज़ भाइयों, इसीलिए उन असबाब पर गौर करने की जरूरत है। बाबरी मस्जिद जब शहीद कर दी गई, 6 दिसंबर का ब्लैक डे माना जाता है, काला दिन और सियाह दिन माना जाता है। बाबरी मस्जिद का नाम आते ही हर मुसलमान अंदर से दिल मिला जाता है। बाबरी मस्जिद का नाम आते ही अंदर से मुसलमान माहे आग की तरह, मछली की तरह तड़पता है कि आखिर हमारी मस्जिद हमारे हाथों से छोड़ कर चलेगी। हमारी मस्जिदों को इन नापाक साजिश रखने वाले, इस्लाम दुश्मनी रखने वालों ने अपने ताकत के बलबूते पर, अपनी हुकूमत की ताकत के बलबूते पर हमारे अंदर में फैसला किया। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया कि मस्जिद जो है वो मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई है, बल्कि मस्जिद की जगह अलग है, मंदिर की जगह अलग है। और मुसलमान ने ये जो जगह है ये मुसलमानों के नाम पे रजिस्टर है, लेकिन गैर मुस्लिमों की आस्था को सामने रख करके उनको दी गई। उनकी हुकूमत में कुछ नहीं कर सकते, उनकी ताकत के बलबूते पर उन लोगों ने बहुत कुछ किया और कर भी रहे हैं और आए दिन करते रहेंगे। मेरे अजीज भाइयों, जिम्मेदारी हम मुसलमानों की पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। बाबरी मस्जिद की जब आवाज निकलती है तो हर कोई रोने लगता है, हर कोई प्रोटेस्ट करने लगता है। मेरे अजीज भाइयों, जरा सोचें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में मस्जिदों के ताल्लुक से रिवायत इरशाद फरमाई, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाह व अक़ाम अस्सलाह व आता ज़कात व लम यख़शा इल्लल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, मस्जिदें उस वक्त तक बाकी रहेंगी, मस्जिदें मुसलमानों के अंदर में और कब्जे में उस वक्त तक बाकी रहेंगी जब तक मुसलमान मस्जिदों को आबाद करते रहेंगे। बाबरी मस्जिद अयोध्या में है, उनके शहीद होने पर हमें रोना आता है, लेकिन हमारे मोहल्ले की मस्जिद का हम जायजा लें, कितने मुसलमान मोहल्ले में रहते हैं लेकिन आबाद करने वाले कितने। हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया, मस्जिदों की बददुआएं हमारे घर बार को लग गई तो हमारी मस्जिदें हमारे हाथों से छिन गई। बाबरी मस्जिद का हम रो रहे हैं और संभल की जामिया मस्जिद पर कितना हम और आप बहस कर रहे हैं। जहां बैठे 4 लोग मिल जाते हैं तो आपस में बहस करते हैं कि संभल की जामिया मस्जिद का सर्वे किया जा रहा है, अजमेर की दरगाह का सर्वे किया जा रहा है, जामिया मस्जिद दिल्ली के सर्वे किया जा रहा है। हम रो रहे हैं जब आपस में डिस्कस करता है मुसलमान, बहस करता है, मीडिया में देखता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखता है, प्रिंट मीडिया में देखता है तो आपस में अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन इस बात पर उन्हें अफसोस नहीं होता कि जिस गली में हम रहते हैं उस गली की मस्जिद की आबादी की क्या हालत है। रज़ीज़ भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मस्जिदों की हिफाजत सिर्फ दीवार बनाने से, पक्के लगाने से, लाइट को सजाने से नहीं, मस्जिदों की हिफाजत मुसलमान आकर के नमाजी नमाज अदा करे और आकर के 5 टाइम अपनी ईशानी को अल्लाह के सजदे में लगाए और गिराए और अपने आप को जमीन पर लगाए, अपने आप को रुकू में झुकाए और सजदे में अपनी ईशानी को जमीन पर रगड़े, तब जाकर के इंशाअल्लाह मस्जिदें आबाद रहेगी। हमारी मस्जिदों के खिलाफ कोई उंगली उठाकर देख नहीं सकता, कोई उंगली उठा नहीं सकता, कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह, बेशक मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग वो हैं, वही लोग आबाद मस्जिदों को करते हैं, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जिनके दिल में अल्लाह पर ईमान होता है, आखिरत के दिन पर ईमान होता है। मेरे अजीज भाई, ये पहली चीज है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले की मस्जिदें हिफाजत में रहें, हमारे मोहल्ले की मस्जिद पर हुकूमत की नजर न पड़े,
बहाना चाहिए हमारे घरों और मस्जिदों को लूटने के लिए। मेरे अजीज भाइयों, हम देखते रह जाएंगे, हमारा कोई परेशानी हाल ना होगा सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। मेरे अजीज भाइयों, हमें चाहिए कि घर का कोई मर्द ऐसा बाकी न रहे जो मस्जिद में आकर के नमाज न पढ़ता हो। घर का कोई ऐसा बालिग बच्चा घर में बाकी न रहे जो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आकर के न पढ़ता हो। हमारे घर की मर्द हजरात कोई ऐसी बाकी न रहे जिनका ताल्लुक मस्जिद से न जुड़ा हुआ हो। हर आदमी, हर नौजवान, हर बालिग मस्जिद में आकर के अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने रगड़े, अल्लाह के सामने सजदा करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है कि हमारी मस्जिदें हमारे हाथों में रहेंगी। बाबरी मस्जिद का जब सर्वे किया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई 6 दिसंबर को, मेरे अजीज भाइयों, उसके बाद सर्वे किया गया कि आखिर इतनी आलीशान मस्जिद जो बाबर ने बनाई थी, इतनी खूबसूरत मस्जिद जो मुगल हुकूमत थी, जिसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है मुगल हुकूमत का और उनके तरीक़ेकार का बना हुआ है, इतनी आलीशान, इतनी बुलंद वाला पुरानी मस्जिद आखिरकार गैर मुस्लिमों के हाथों में कैसी चली गई। जब वहाँ सर्वे किया गया, मेरे अजीज भाइयों, ये तो हुकूमत के नज़दीक ये है कि इस्लाम को खत्म किया जाए, ये तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोशिश जारी है, ये आपकी बात नहीं है। इस्लाम के खिलाफ क़यामत तक ये सिलसिला दुश्मनों का जारी रहेगा। याद रखिए, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, ये क़यामत तक, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तक नहीं उतरेंगे ज़मीन पर, उस वक्त तक मुसलमानों को और इस्लाम को ये तकलीफ देती जाती रहेगी। ये मुसलमानों के खिलाफ और भी ज्यादा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। ये क़यामत की अलामत है, ये क़यामत की निशानी है। हम कितना भी बरपत खड़ाएं, हम कितना भी अपनी ज़बानों से प्रोटेस्ट करें, लेकिन याद रखिए इस्लाम के खिलाफ दिन ब दिन सख्ती के साथ दुश्मनी बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी, इसमें कोई नामा नहीं होगा। ये सरकार से लेकर के क़यामत में आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा के आने से तक ये बाकी रहेगा। मेरे अज़ीज़ भाइयों, जब मस्जिद का बाबरी मस्जिद का सर्वे किया गया तो मालूम ये हुआ कितने सारे मुसलमान उस मस्जिद के अगल बगल में रहते थे, लेकिन नमाजी चंद लोग थे। चंद लोग नमाज पढ़ते थे और बकिया लोगों को मस्जिद से कोई वास्ता ही नहीं था। न उन्हें नमाज की फिक्र, न उन्हें रमजान के रोजों की फिक्र, न उन्हें अल्लाह का नाम मालूम, न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मालूम। सिर्फ 4-5 लोग या चंद गिने चुने लोग जो हर मस्जिद की हालत है, हर गाँव और हर मस्जिद की यही हालत है कि वही नमाज पढ़ने वाले जो रोज नमाज पढ़ते हैं वही मस्जिदों को आते हैं। बकिया लोगों को नमाज से कोई वास्ता नहीं, बकिया लोगों को रोजों से कोई वास्ता नहीं, बकिया लोगों को मस्जिदों से कोई ताल्लुक नहीं। वो अपने कारोबार और अपनी दुनिया में मस्त है। सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं, सुबह की नमाज बिस्तर में, रात की नमाज बाजारों में, असर की नमाज कैलूला में, इस तरह अपनी जिंदगी गुजार करके चले जाते हैं जैसे मस्जिद पर कुल्हाड़ी लगती है तो आंसू बहाने लगते हैं। बाबरी मस्जिद की भी ये हालत थी। अजीज भाइयों, जब हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया, इन मस्जिदों की दरो दीवार, हत्ता के बाबरी मस्जिद के अयोध्या में जो मुसलमानों के घर थे, सारे मुसलमानों के घरों को जला दिया गया। उस मस्जिद की बददुआ ने मुसलमानों के घरों को जला करके राख कर दिया। उनकी बहु बेटियों की इज्जत को नीलाम किया गया। उस वक्त जब मस्जिद को आबाद करने से मुसलमान दूर रहे, मस्जिद की दरो दीवार की बददुआ ने आज वहाँ एक मुसलमान का घर नहीं है, 1-2 मुसलमान के घर बाकी हैं। अभी जो रास्ता बनाया गया अयोध्या का, जब वहाँ मंदिर की तामीर और वहाँ की जब मंदिर की इफ्तिताह का मौका था, जो घर भी बचे थे, चाहे हिंदुओं के हो चाहे मुसलमानों के हो, जहाँ सड़क बनाई गई वो सारे घर भी वहाँ से खत्म कर दिए गए। अजीज भाइयों, याद रखिए आज भी हमारे लिए मौका है। अगर हमने मस्जिदों को आबाद नहीं किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह निशानात हैं, वाज़ेह अहादीस है कि मस्जिदों को आबाद करने वाला अल्लाह उसके घर को आबाद करते हैं, उसकी नस्लों को आबाद करते हैं। मस्जिदों को वीरान रखने वाला अल्लाह उसके घर को बर्बाद करके उसके घर को वीरान कर देते हैं। आप जरा गौर कीजिए, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके घर में परेशानियां आपको नजर आएंगी। जिनका ताल्लुक मस्जिदों से नहीं होगा, उनके घरों को जाकर के देखिए, उनके घरों में कोई कमाने वाला नहीं होगा, उनके घरों में बीमार लोग पड़े हुए होंगे, उनके घरों में कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। जिनके घर में परेशानियां, बर्बादियां, हलाकत, बेबरकतियां होगी,
ان کے سارے گھر کے افراد پر نظر ڈالیے کہ ان کے گھر میں مسجد کو آ کر کے مرد حضرات نماز پڑھنے والے نہیں ملیں گے. باپ ملے گا تو بیٹا نہیں, بیٹا نماز پڑھے گا تو باپ نہیں. گھر میں 6 مرد رہتے ہیں تو 2 نماز پڑھ رہے بقیہ 4 اپنی زندگی میں مست نظر آئیں گے. عزیز بھائیوں, آئیے میں آپ کو فضیلتیں سناتا ہوں. مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے والا, مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے رونے والا, مسجد میں آ کر کے بالغ مرد مسلمان پر فرض ہے کہ وہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے. عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا ہے, مردوں کو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہے. جو لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے. مسجد میں آ کر نماز پڑھنا, نماز کا ثواب الگ, مسجد میں آنے کا ثواب الگ. اور جو نمازی مسجد میں آتا ہے تو اس کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہوتا ہے. ذرا غور سے سنیے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ گویا اللہ کا مہمان ہوتا ہے. عزیز دوستو یاد رکھیے, جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت یعنی صبح شام 5 ٹائم کی نماز مسجد میں آ کر جو بالغ مرد نماز پڑھتا ہے گویا وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے, اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اور جو بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے وہ اللہ کی قربت میں ہوتا ہے, اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے, اللہ کی معیت میں ہوتا ہے اور اللہ کی نگاہ اس بندے پر ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں, اللہ کی طرف سے رحمت چاہتے ہیں, گھروں میں برکت چاہتے ہیں, میرے بھائیوں اپنا تعلق مسجد سے کرو. میرے بھائیوں اپنا تعلق مسجد سے جوڑو, اپنے آپ کو مسجد سے لگاؤ اور کم سے کم سارا دن نہیں کرو, صحیح 5 ٹائم جب مؤذن اذان دیتا ہے, حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کی آواز لگاتا ہے, 5 ٹائم جب مؤذن اللہ کی گھر کی طرف تم کو دعوت دیتا ہے, خدا کے لیے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں. انشاءاللہ ہمارے گھر آباد ہوں گے, ہماری زندگی آباد ہوگی. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے, کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے, داخل ہو کر کے باوضو ہو کر کے مصلی پر بیٹھتا ہے. کتنی پیاری حدیث ہے, سنیے, بخاری کی حدیث ہے. جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور باوضو ہو کر کے اپنے مصلی پر جہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں آ کر کے بیٹھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اس بندے کے تعلق سے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں. فرشتے اس بندے سے متعلق اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما, یا اللہ اس بندے پر رحم فرما. عزیز بھائیوں ذرا سوچئے, ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے, مسجد میں مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں, فرشتوں کی دعائیں ہم کو لگے گی. ذرا آپ سوچئے, جس بندے کو فرشتے کی دعا لگ جائے, جس بندے کو فرشتے کی دعائیں مل جائیں, اس کا بیڑا پار ہو جائے, اس کی زندگی سمجھ جائے. فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے, فرشتوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. میرے عزیز بھائیوں آج ہم نے مسجدوں کو غیر آباد کر دیا, ویران کر دیا, مسجدوں کو آنا چھوڑ دیا, اپنے من مانی حساب سے مسجدوں کو آنا شروع کر دیا. میرے بھائیوں ہمیں فرشتوں کی دعا نہیں ملی. اگر ہم فرشتوں کی دعا چاہتے ہیں, اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں, میرے عزیز بھائیوں مسجدوں میں آ کر کے اپنے آپ کو لگائیں اور کم سے کم 5 ٹائم کی نماز ضرور مسجد میں آ کر کے پڑھیں. انشاءاللہ اس کا بہت بڑا ثواب ہوگا. اور میں نے کہا بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اللہ کے نیک اور صالح فرشتے اس مسجد میں آنے والے بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور دعائیں رحمت کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, یہ بھی حدیث بخاری کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب کوئی شخص بہت دنوں کے بعد مسجد میں آتا ہے, جس کا تعلق مسجد سے نہیں ہوتا, یا ہر دن آنے والا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے, ایسا خوش ہوتا ہے جیسا کسی کے گھر میں کوئی چیز گم ہو جائے اور گم ہونے کے بعد وہ چیز ان کو مل جائے. جیسے کوئی گم ہونے والی چیز ملنے کے بعد انسان خوش ہوتا ہے اور گھر والے خوش ہوتے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے سے خوش ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی میزبانی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وہ مہمان ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہندوستان کی حکومت ہماری مسجدوں کو آئے دن قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے, آئے دن ہماری مسجدوں پر ناجائز قبضہ کر رہی ہے. ایسے حالات میں, ایسے
کام و کاج کو چھوڑ کر کے مسجدوں کو آ کر کے آباد کریں، اپنی پیشانیوں کو سجدے میں لگائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کو آباد رکھے گا، ہمارے محلوں کو آباد رکھے گا، اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی پر